ஹல்லேலூயா. Hallelujah. எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் 9ஆம் அதிகாரம் 1 - 4 வசனங்களை வாசிக்கலாம். Let us turn our scriptures to book of Hebrews chapter 9 verses 1-4. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, verse 4, which had the golden censer and the ark of covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden part that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. ஆசரிப்பு கூடாரத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் உண்டு பண்ணின பொழுது, And when the children of Israel have made a tabernacle, அவர்கள் வனாந்தரத்திலே தேவனை ஆராதிக்கும்படிக்காக அது உண்டாக்கப்பட்டது. and it has been made for them to worship the Lord at the wilderness. அது 3 பிரதான பகுதிகளை உள்ளடக்கினதாய் இருக்கும். And it seems of the three rooms. முதல்ல பிரகாரம், அங்கே எல்லாரும் போகலாம், பலி செலுத்தக்கூடியவர்கள், ஜெபம் பண்ணக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் போகலாம். And the first one is all about the entrance which everybody can go on. பிரகாரத்திலே யார் வேண்டுமானாலும் போகலாம், பலி செலுத்துகிற வேலையும் அங்கே நடக்கும். And whoever can enter in, there will be a take place of sacrifices. இரண்டாவது பரிசுத்த ஸ்தலம். And the secondly the holy place. அங்கே ஆசாரியர்கள் ஊழியம் செய்வார்கள். And there the priest will minister. கவனிங்கள், முதலாவது பகுதியிலே பிரகாரத்திலே லேவியர்கள் ஊழியம் செய்வார்கள். At the first place the Levite will do the minister. அடுத்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஆசாரியர்கள் ஊழியம் செய்வார்கள். But in the second place, the holy place, the priest will be minister. மூன்றாவதாக பகுதி உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிற மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரவேசித்து சகல ஜனங்களுக்கும் பாவ நிவர்த்தி உண்டாக்குற ஜெபத்தை ஏறெடுப்பார். In the third place, the most holy place, only the priest will enter in and make a prayer for the people who have committed the sin. அதற்கு பிற்பாடு அவர் வந்து ஜனங்களின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஒரு ஆசீர்வாதம் கூறுவார். And later he come out of the room and then he will be pray for the people's blessing. அனைத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறதுக்கான வழியை அவர் சொன்னது மட்டுமல்லாமல், அதற்காக அவர் ஏறெடுத்த ஜெபத்திற்கு தேவன் கொடுக்கிற பதிலையும் சொல்லி சமாதானப்படுத்துவார். And he will make the people to be in a peaceful way, not only blessing them, just blessing the people with the God has been said unto him. அதற்கு பிற்பாடு அதே அமைப்பிலே தேவாலயமும் கட்டப்பட்டது. And afterwards in the same structure the temple of the God also has built. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காலத்தில் வரைக்கும் அப்படியே நடந்து கொண்டு வந்தது. Until the days of Jesus, that was the thing has been happening. கவனியுங்கள், அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருக்கிற உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே, in the covenant, the ark of the covenant which is at the most holy place, 3 முக்கிய பொருள் இருந்தது. and there were the 3 important objects. மன்னா வைக்கப்பட்ட ஒரு பொற்பாத்திரம் உள்ளே இருந்தது. The golden pot that had manna. அடுத்தது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல் இருந்தது. And secondly the Aaron's rod that budded. தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த கற்பனை பலகைகள் இருந்தன. And thirdly the tables of the covenant which the God has given to the Israelites. முக்கியமான பொருள்கள் 3. And the 3 important things. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1, மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம். The golden pot that had manna. இரண்டாவது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல். Aaron's rod that budded.
மூன்றாவது கற்பனை பலகைகள். And thirdly, the tables of the covenant. இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே இருக்கும். And this has been the existing the third, the most holy place, which is at the ark of the covenant. கவனிங்க, இது நமக்கு எப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகிறது என்கிறதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். And we have to understand how these three things brings a blessing to us in our life. கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தால், And if you think about a few things, மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம், the golden pot that had manna, ஒரு பொன்னால செய்யப்பட்ட பாத்திரத்துக்குள்ள மன்னா இருக்கிறது என்று சொன்னால், and if we say there is a manna existing in the golden pot, இந்த பொன்னுக்கு விலை அதிகமா மண்ணுக்கு விலை அதிகம், அதாவது மன்னாவுக்கு விலை அதிகமா? just whether which is the worth is, whether the golden pot or else the manna. நீங்க ஒருவேளை நகை வாங்க போறீங்கன்னு வெச்சுங்க, போக மாட்டீங்க, இருந்தாலும் சொல்றேன். Just assume if you are going to buy out some golden ornaments, நகை வாங்கினால் ஒரு கம்மல் வாங்கினால், and if you buy any of the earrings, அதை ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ளே வைத்து கொடுக்கறான், and they'll pack it in a small box and then they will give it unto you. அதை பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், and it seems of good to see it out. மேல தங்க காகிதம் ஒட்டி இருப்பான், and they will be sticking out at the golden stickers. அது கலர் காகிதம், தங்க காகிதம் இல்ல, கலர் காகிதம். It is not of the real golden sticker, it's like of the resemblance of gold. பளபளன்னு அட்ராக்டிவா இருக்கும் அந்த பெட்டி, சின்ன பெட்டி. And that small box is all about the glittering way. அதை திறந்தால் ரெண்டு கம்மல் உள்ளே இருக்கும், and if you open the box there will be existing of two earrings, அது தங்கத்தால் ஆனது. and it does, the earrings are made of a gold. வீட்டுக்கு கொண்டு வருகிறோம், and now we are bringing it home. நம்ம சின்ன பிள்ளைகள் பார்த்தாங்கன்னா, and if our little kids have been seen that, ரொம்ப உற்சாகமாயிரும், and they will be excited, அந்த பெட்டியை கொடு என்று கேட்கும், and the child will be asking of the நாம box, கொடுப்போமா, whether we will hand it over, we will never give it to the child. The reason is, உள்ளே என்ன இருக்கு, inside of the box what it is, விலையேற பெற்ற தங்க கம்மல் இருக்கிறது, and the precious earrings are existing in the box. அப்போ கவனிங்கள், அதை பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த அவுட்டர் அந்த பெட்டி சின்ன பெட்டியா இருக்கும், and just to keep it protect the golden earrings, the outer box is given, ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறது விலையேற பெற்றது, because which is inside of the box is so precious. அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்டி, and just to protect it there is a box given out. அதை பளபளப்பாக காட்டுறதுக்காக அப்படியே ஜிகுனா அல்லது கோல்டன் கலர்ல அந்த பெட்டிக்கு மேலே கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, and they will wrap it with the golden glittering stickers. இப்போ அந்த உள்ளே இருக்கிற கம்மலை எடுத்து விட்டால், but if you remove the earrings which is in the golden glitter box, பிள்ளைகள் விளையாடுறது கொடுத்துருவாங்க, and they will hand it over to the child to play it on with the box. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, அந்த பெட்டிக்கு விலை அதிகமா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற கம்மலுக்கு விலை அதிகமா? now you itself answer which is the most precious, whether the golden earrings or the box which is carry out the earrings. அந்த உள்ளே இருக்கிற கம்மலுக்கு விலை, அதுதான் தங்கம், உண்மையான தங்கம். the real gold is all about the earrings. வெளியே இருக்கிறது glittering பெட்டி, அது அதாவது பாதுகாப்புக்காக, and the box which is carry the earrings is all about the glittering thing. இப்போ தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே, but in the tabernacle of the மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே, at the most holy place, ஒரு பெட்டி இருக்கு, ஒரு மன்னா வைக்கப்பட்ட பாத்திரம் ஒன்று இருக்கிறது, and there was a golden pot which had of the manna. அது என்ன பாத்திரம்? பொற்பாத்திரம், and the pot is all about the golden nature. பொற்பாத்திரத்துக்குள்ளே மன்னா இருக்கிறது என்று சொன்னால், if you have been saying out inside the golden pot there is a manna, அந்த மன்னாவுக்கு விலை அதிகமா இந்த பொன்னுக்கு விலை அதிகமா? just whether which is the more precious, whether the golden pot or the manna. நீங்க யோசித்து பாருங்க, just think about it. அப்ப இந்த பொன்னாலான பாத்திரத்துக்குள்ள மன்னா இருக்கிறபடியினாலே, and because the manna is being inside of the golden pot, பொன்னை விட மன்னா விலையேற பெற்றதுன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். and we have to understand manna is a great precious than the golden pot. அதே காரியத்தை தான் ஆண்டவர் நம்முடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். and the same thing the God has given in our hands. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 ஆண்டு காலம் மன்னாவை கொடுத்து போஷித்த ஆண்டவர், and the God who led the children of Israel for 40 years providing them the manna, அவர்களை
தமது வார்த்தையினாலே நடத்தினது போல, and just like how he led his people through his words, நம்மையும் தேவ வார்த்தையை கொண்டு நடத்துகிறார். and even the God leading us through by his words. ஆகையினாலே பொன்னை விட இந்த வார்த்தைகள் விலையேற பெற்றவைகள். And therefore more than the gold, these words are precious. பொன்னை சம்பாதிக்கிறது கூட இதில் தான் வழி காட்டி இருக்கிறது. And even it has been mentioned in the scripture how to earn the gold. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Praise be to God's holy name. அடுத்தது ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல். And secondly, the Aaron's rod that budded. அதாவது 12 கோத்திரத்திலிருந்தும் 12 வாதுமை குச்சிகளை வெட்டி எடுத்து கொண்டு வந்தார்கள். And from the 12 tribes they have been brought out, cutting out the 12 sticks. அவைகளிலே ஒவ்வொரு கோத்திரத்துடைய பெயரும் எழுதப்பட்டது. And everyone's tribe have been written on the stick. லேவி கோத்திரத்துக்கு ஆரோனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டு உள்ளே வைக்கப்பட்டது. And for the Levi tribe, the Aaron's name has been written and been kept it in the box. இந்த தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் அது கொண்டு வந்து உடன்படிக்கை பெட்டியின் பக்கத்திலே வைத்திருக்கிற பொழுது, when they have been kept it nearby the God's presence of the ark of the covenant, கவனியுங்கள், அடுத்த நாளில் பார்த்தால் in the second day ஒரு வெட்டப்பட்ட அந்த குச்சிகள் and the bud which has been cut down, டேக் போட்டது போல ஒவ்வொருத்தருடைய பெயரும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. and just like it has been made a tag, everybody's name have been printed on that. இங்கே லேவி ஆகிய ஆரோனுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிற கோலிலே, in the rod which has been written the name of Aaron. கவனியுங்கள், அந்த வசனத்தை வாசிங்க. மன்னிக்க வேணும், 4வது வசனம், 4வது வசனத்தில் அதிலே பொன்னால் செய்யப்பட்ட பொற்தகடு பொதிக்கப்பட்டிருந்த உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன. அந்த பெட்டியிலே மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோலும். And Aaron's rod that budded. இங்க கவனிக்க வேணும், you have to listen me. அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய பெயர் எழுதப்பட்ட கோலும் and everyone's rod which has been their names have been printed, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்டது. and it has been kept in the holy place. அடுத்த நாள் பார்த்தால், if you see it in the second day, ஆரோனுடைய பெயர் எழுதப்பட்ட அந்த குச்சி அல்லது அந்த கோல் and the rod which has been printed on Aaron's name, கவனியுங்கள், இலை அதாவது துளிர்த்து இலை விட்டு காயும் கனியும் கொடுத்தது. and it has been budded and they started to yield out the sap. ஒரே நாளிலே அது நடந்தபடியினாலே, and because it happened in a single night, எந்த ஒரு குச்சி கவனிங்க, முருங்கை குச்சியை வெட்டி நட்டா, and if you have go and planted or any of the நிலத்துல நட்டா அது துளிர்க்க தொடங்கும். and if you have been planted, it will start to grow. சும்மா நாம கொண்டு வந்து வைத்திருந்தாலும் அது துளிர்க்காது. but if you kept it in normal way, it will never blossom. ஆனால் கவனியுங்கள், இந்த ஆரோனுடைய பெயர் எழுதப்பட்ட கோல் மட்டும், and the Aaron's rod which his name has been printed, துளிர்த்தது மட்டுமல்லாமல், and not only it has blossomed, பூ பூத்து கனியும் தந்தது. and not only it is budded, even it has been blossomed and yielded fruit. ஆரோனுடைய வம்சத்தார் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துடைய வேலையை செய்கிறதுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்றதை ஆண்டவர் ரூபகாரப்படுத்துகிறார். and therefore the God surely points out the Aaron's tribe has been called to do the God's ministry. சரி, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise be to God. மூன்றாவதாக கற்பனை பலகைகள். and thirdly, the tables of the covenant. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்துவதற்கான சட்டதிட்டங்கள் அடங்கின கற்பனை பலகைகள், 10 கற்பனைகள் அடங்கின பலகைகள். and these are the table of the covenant which led the children of Israel, which consists of 10 commandments, and it has been kept in the most holy place. உடன்படிக்கை பெட்டியிலே 3 பொருள்கள் இருந்தன. and in the ark of covenant there were 3 things. ஆரோனுடைய மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம், the golden pot that had manna, ஆரோனுடைய துளிர்த்த கோல், and the Aaron's rod that budded, மூன்றாவதாக கற்பனை பலகைகள், and the tables of the covenant. அப்போ இதெல்லாம் அடங்கினதுதான் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி. and this is the ark of covenant which consists of these 3 important things. ஆசாரியர்கள் சுமந்து கொண்டு போவார்கள். and the priest will carrying out this. லேவியர்கள் அது ஒத்தாசையாக இருப்பார்கள். and the Levite will be accompanying them. அவர்கள் எங்கே கூடாரம் போட்டு தங்குகிறார்களோ அங்கே அது கொண்டு போய் வைக்கப்படும். and wherever they build a tent and residing, there will be kept. 4 புறத்திலும் 3
கோத்திரங்கள் அப்படியே பாளையம் இறங்குவார்கள். At the four sides, all the three tribes have been just carried over there. அவர்கள் மத்தியிலே இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்கும். And in midst of them, this ark of covenant will be. அந்த கூடாரத்திலே இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கும். And in the tabernacle, the ark of covenant, they will be kept it on. பொதுவாக உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆக சொல்லுகிறேன். And just like an introduction, I am pointing out this. இப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கு கொண்டு வருகிறது என்கிறதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். And now I am going to share it out how that ark of covenant is going to bless us, or going to bring it a blessing to us. எழுத்தின் பிரகாரமான உடன்படிக்கை பெட்டியை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பெற்றிருந்தார்கள். And literally according to the word, the children of Israel have received the ark of covenant. ஆவிக்குரிய உடன்படிக்கை பெட்டியை நாம் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறோம். But the spiritual ark of covenant which you have been keeping inside us. யார் ஒருவர் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறுகிறார்களோ, and whoso have been receiving the Holy Spirit of anointing, அவர்களுக்குள்ளே இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்படுகிறது, அல்லது உடன்படிக்கையின் சாசனம் வைக்கப்படுகிறது. And upon them or inside of them the ark of covenant has been kept. ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணின அனைத்து காரியங்களையும் அவர்கள் சுதந்தரிக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. And they have the authority of ownership to observe everything which the God has been permitted in their lives. ஆகையால உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கெல்லாம் சென்றதோ அங்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம். And wherever the ark of covenant has been passed on, there will be the blessing. வீட்டிலே இருந்ததோ அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம். And upon whose house it has been, their houses has been blessed. யாருடைய அரண்மனையில் இருந்ததோ அவர்களுக்கு அது ஆசீர்வாதம். On whose palace it has been, a palace has been blessed. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற பலன்கள் என்னன்னு சில காரியங்களை கவனிக்கலாம். And let us ponder about the few things upon the ark of covenant's blessing. முதல் காரியம், and the first thing, ஆசீர்வாதம் தருகிற உடன்படிக்கை பெட்டி. And the ark of covenant it gives the blessing. 2 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரம் and book of 2 Samuel chapter 6 11-12 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். கர்த்தருடைய பெட்டி கித்தியனாகிய ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டிலே 3 மாதம் இருக்கையில் கர்த்தர் ஓபேத் ஏதோமையும் அவன் வீட்டார் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார். தேவனுடைய பெட்டியின் நிமித்தம் கர்த்தர் ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீது ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது தாவீது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபேத் ஏதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான். Book of 2 Samuel chapter 6 verses 11 and 12. And the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite the 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Verse 12. And it was told King David, saying, The Lord had blessed the house of Obed-Edom and all that pertained unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. கவனியுங்கள். Listen carefully. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை, in this ark of God, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எங்கே போகிறார்களோ அங்கே எல்லாம் அவர்கள் மத்தியிலே அது இருக்கும்படி சுமந்து கொண்டு போவார்கள். And wherever the children of Israel have been passing on, they will be carrying upon their shoulders and been passing it on. அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறதுக்கு லேவியர்கள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டார்கள். And the Levites have been get prepared to carry it on. ஒரு முறை அதை எடுத்து வண்டியிலே ஏற்றி கொண்டு போகிற பொழுது, and once they have been kept it and then kept it in the vehicle and then carried on, வண்டி சற்று ஆட்டம் கொடுத்தது. and the chariot has been started to shake. அதனால உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே சாய்ந்து விடுமோ என்கிற பயம் சிலருக்கு வந்தது. and the few has been afraid where the ark of God has been fallen down. ஆனால் லேவியர் அல்லாத குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவன், ஊசா என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவன், அவர்கள் நாகோனின் களம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தபோது மாடுகள் மிரண்டு பெட்டியை அசைத்தபடியினால் ஊசா தேவனுடைய பெட்டியினிடமாய் தன் கையை நீட்டி, ஊசா என்று சொல்லப்படுகிறவன் அந்த பெட்டி அப்படி ஆடுகிறபடினாலே அதை பிடிக்கிறதுக்காக போய் தொட்டு விட்டான். And now the Uzzah started to hold it down because the ark of God has been started to shaken it and tried to fall it down. நேர்ந்தது என்ன? But what has happened next? அவன் அந்த இடத்திலே விழுந்து செத்து போனான். In the same place he has been fallen and died. ஆகையாலே மற்றவர்களுக்கு பயம் பிடித்து கொண்டது. And therefore the rest have been get afraid. ஆனால் அந்த பெட்டி நடத்தி கொண்டு போகப்படுகிற பொழுது, but when the ark of the God has been leading on, ஒரு ஓபேத் ஏதோம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவருடைய வீட்டிலே அதை கொண்டு போய் வைத்திருந்தார்கள். and they have been kept it at the place house of the Obed-Edom. எல்லாம் கவனிங்க. Listen carefully.
ஏற்கனவே இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிற பொழுது when already when this incident has happened, அந்த பெட்டி என் வீட்டுக்கு வந்தா என்ன ஆகிறது? and what will happen if that particular ark has been come to my அந்த house? பெட்டியை தொட்ட மாத்திரத்திலே ஊசா விழுந்து செத்து போனானே. As soon as the Uzzah touched the ark of the God, he has been fallen down and died. வந்தா என்ன ஆவது? And what will happen if it has been appears in my house? பயம் வந்து விட்டது எல்லாருக்கும். And everybody started to affright. இருந்தாலும் ராஜ கட்டளையின் பிரகாரமாய் அந்த பெட்டி எங்க கொண்டு வைத்தாங்க? And according to the commandment of the king, where they have been ஏதோம் என்று சொல்லுகிறவருடைய வீட்டிலே கொண்டு போய் வைத்து விட்டார்கள். And they have been kept at the house of Obed-Edom. கவனிங்க, தாவீதுடைய காலத்திலே ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்படவில்லை. In the days of David, the temple haven't built yet. ஆலயத்துக்கு தேவையான காரியங்கள் எல்லாம் சவதரித்து வைத்தாலும் தாவீது ஆலயம் கட்டவில்லை, சாலமோன் தான் கட்டினான். And though they had all the equipments to build the temple of God, David haven't constructed the temple of God, only the Solomon his son have built the temple of God. இப்பொழுது தாவீது அந்த ஓபேத்-ஏதோம் வீட்டில் அந்த பெட்டியை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லிட்டான். And now the David commanded to keep the ark of God at the Obed-Edom's house. எல்லாருக்கும் பயமும் நடுக்கமும் உண்டாயிருக்கிறது. And everybody have been started to face tremble. இப்போ காரியம் என்னன்னா, but now what has happened? பெட்டி அந்த ஓபேத்-ஏதோம் வீட்டுக்கு வந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே, and within the 3 months when the ark of God has been appeared in the house of Obed-Edom, அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தாராம். and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. யோசித்து பாருங்க, just think about it. அது ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியுது. And it has been resembles or relevance to the everyone who is at the city. அந்த அளவுக்கு வெளி தோற்றத்தின் பிரகாரமாகவே அந்த பெட்டி வந்ததிலிருந்து அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதை காண்கிறார்கள். Everybody have been looking upon the house of Obed-Edom, that has been house has been blessed as soon as the ark of God has been appeared in his house. இந்த பெட்டி நிமித்தம் கர்த்தர் ஓபேத்-ஏதோமையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்கிற செய்தி ஊருக்குள்ள பரவிடுச்சு. The news has been scattered everywhere in the city. The Lord blessed the Obed-Edom and all his household. சாதாரணமா கோழி முட்டை வச்சா எத்தனை ஒரு 15 முட்டை விடுமா? And just if an ordinary, if the hen lays its egg, it will take place. வீட்ல 3 மாசம் முட்டை கட்டிட்டே இருக்குது. And just the house of Obed-Edom has been appeared of 3 months. தென்னை மரம் வச்சிருந்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு குலை தள்ளும். And if you have a bringing out of the coconut tree, normally it will take a month. சுமார் 25 காய் இருக்கும். And just it catches of the cluster of 25. ஆனா இவருடைய வீட்டு மரம் வந்து 50 காய் 100 காயும் விடுது. But his house but goes on with the 50 yielding of the 50 fruits. இந்த 3 மாதத்துல எல்லாமே தெரியுது. And within the 3 months everything has been revealed. அது ஊரெல்லாம் பேசத்தக்கதான அளவுக்கு அவர்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்ததை ஜனங்கள் கண்டார்கள். And the people saw the God blessed the house of the Obed-Edom. Everybody started to become the city talk. 3 மாதம் தான் இருந்ததாம். And the ark of God has been of 3 months. அதற்குள்ளாக அந்த ஓபேத்-ஏதோமுடைய வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. இந்த செய்தி தாவீது ராஜாவுக்கு எட்டின உடனே, as soon as the king David heard of this news, அவன் வந்து பயபக்தியாய் மேளதாளத்தோடு தன்னுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போக முயற்சிக்கிறான். And he just pretends to brought the ark of God to his palace. அதற்கு முன்னே பலி செலுத்தி ஆடி பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி தன்னுடைய அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போகிறார். And he danced before the Lord with all his might, and then he's just carrying out the ark of God to his house. அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், but what we have to understand from this, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி நம்முடைய வீட்டிலும் இருந்தால், and if the ark of the God has been in us, நம்முடைய வீடும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். and even our house also will be blessed. பாஸ்டர், அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வர்றதுக்கு நம்ம இஸ்ரேலுக்கு போக வேணுமான்னு கேட்காதீங்க. And don't raise the question, do you have to fly to the Israel? நாமே உடன்படிக்கை பெட்டி. And we are the ark of the Lord. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே அவருடைய உடன்படிக்கையை வைத்திருக்கிறார். And the Holy Spirit have been kept his covenant upon within us. உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? And what is been existing in the ark of the covenant? பலகைகள் இருக்கின்றன. And the tables of covenant has been there. உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? And what is been inside of the ark of covenant? துளிர்த்த கோல் ஆசாரியத்துவம் இருக்கிறது. And the priesthood has been there. The Aaron's bird has been budded. உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள inside of the ark of covenant மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் இருக்கிறது. the golden pot which had manna. இந்த 3 முக்கியமான காரியத்துடைய பொருள், and the 3 important thing of these 3 things நமக்கு விளங்குமானால், and if we understand these 3 things,
அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நாம் லகுவாய் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். And easily we can inherit all these sort of blessings. கவனிங்க. Listen carefully. பயபக்தி இல்லாமல் யாராயிலும் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போனால், and without reverence, if anybody have brought this ark of covenant, 1 சாமுவேல் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிங்களேன். and book of 1 Samuel chapter 7 and verse 2. ராஜா தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை நோக்கி, வாரும், கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம் பண்ணும்போது பெட்டி கீரியாத் யாரீமிலே அநேக நாள் தங்கி இருந்தது. 20 வருஷம் அங்கேயே இருந்தது. எங்கே? கீரியாத் யாரீம் என்கிற ஊரில் அநேக நாள் தங்கி இருந்தது. 20 வருஷம் அங்கேயே இருந்தது. 20 வருஷம் அங்கே இருந்தது. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும், ஆனால் அதே இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும் கர்த்தரை நினைத்து புலம்பிக் கொண்டும் அழுது கொண்டும் இருந்தார்கள். And still the ark has been in the house of Kirjath-jearim for long 20 years. Still the house of Israel lamented after the God. நல்லா கவனிங்க. Listen carefully. எத்தனை வருஷம் நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறோம் என்கிறது அல்ல. It is not of how many long years you have been called as a Christian. எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறோம் என்கிறது தான் முக்கியம். And the most important thing, what sort of Christians we are being. அப்போ நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கொடுக்கிற கனம் எப்படிப்பட்டதோ, and what sort of honor we have been giving to the God's word, அந்த அளவுக்கு தான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும். and such a way, in such an extent only the God can bless us. ஆகையால் அருமையானவர்களே, நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we have to understand clearly. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி and the ark of the God, யாருடைய வீட்டில் இருந்தாலும், and whosoever house has been, எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். his house has been blessed with all sort of things. அந்த பெட்டி வேற எங்கும் இல்ல. The ark is not exist anywhere. ஆத்துமாதான் அந்த பெட்டி. And only your soul is that ark. அதற்குள்ளே இருக்கிற ஜீவ வார்த்தைகள், the living words which is been existing in it, தேவன் அருளி செய்கிற மன்னா, and the manna which God provides unto you. உங்களுக்கும் அவருக்கும் நேரடியான உடன்படிக்கை உண்டாயிருக்கிறது. and the direct covenant between you and the God. மகனே, O son, மகளே, O daughter, நீ இப்படி செய்தால், if you do like நான் this, உனக்கு இப்படி செய்வேன், and I will do unto you like என்று this. கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் அதிலே இருக்கிறது. and all the promise which the God has been giving, and it has been there. அந்த உடன்படிக்கை நம்முடைய வீட்டிலும் இருந்தால், and if that ark has been inside of us, கவனிங்கள், நம்மையும் கர்த்தர் அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதிப்பார். and even the God shall bless us abundantly. அதை நாம் புரிந்து கொண்டு, and we understand that கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுக்க வேண்டும். and we have to give a render honor unto the God. நிச்சயமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். and surely the Lord will bless us. இரண்டாவதாக அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்ன செய்கிறது? and secondly, what the ark of covenant is doing. யோசுவாவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 15, 16, 17 வசனத்தை வாசித்தால், and if you read Joshua chapter 3 verses 15 to 17, இதோ சர்வபூமிக்கு ஆண்டவராய் இருக்கிறவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுக்கு முன்னே யோர்தானிலே போகிறது. இப்பொழுதும் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே 12 பேரை ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் ஒவ்வொருவராக பிரித்தெடுங்கள். சம்பவிப்பது என்னவென்றால், சர்வபூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் உள்ளங்கால்கள் யோர்தானின் தண்ணீரிலே பட்ட மாத்திரத்தில் மேலே இருந்து ஓடி வருகிற யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குவியலாக நிற்கும் என்றான். ஜனங்கள் யோர்தானை கடந்து போக தங்கள் கூடாரங்களில் இருந்து புறப்பட்டார்கள். ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்கை பெட்டியை ஜனங்களுக்கு முன்னே சுமந்து கொண்டு போய் யோர்தான் மட்டும் வந்தார்கள். யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரைபுரண்டு போம். பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியரின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்டவுடனே மேலே இருந்து ஓடி வருகிற ஆற்று தண்ணீர் நின்று சாத்தானுக்கு அடுத்த ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக குவிந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தானை கடந்து போகிற வரைக்கும் ஒரு குவியலாக நின்றது. until the children of Israel passed over that, it stood like the firm on the dry ground. அன்பானவர்களே, கவனியுங்கள். My dear beloved, listen. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கி கொண்டு போகிற பொழுது, when the children of Israel have been carrying the ark of covenant, அவர்கள் கானானை நோக்கி பயணம் போகிறார்கள். and they have been making a journey towards the Canaan. கானானுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னதாக யோர்தான் நதி குறுக்கே இருக்கிறது. and before they go and reach unto the Canaan, the river Jordan has been passing on. கடந்துதான் அவர்கள் அங்கே போய் கானான் தேசத்தை அடைய வேணும். and they have to cross over the river Jordan and then reach into the Canaan. இப்ப நடந்தது என்ன? but now what has happened? ஆசாரியர்கள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு
முன்னாலே நடந்தார்கள். And the priests have been bearing the ark of covenant, and அவர்கள் யோர்தான் நதியிலே கால் வைத்த மாத்திரத்திலே as soon as they stepped on the midst of Jordan, நதி இரண்டாக பிரிந்து அவர்களுக்கு வழிவிடுகிறது. and the river Jordan has been parted away and then making a way unto them. செங்கடல் அவர்களுக்கு வழிவிட்டதோ அதே போல, and how the Red Sea have been parted the way unto them, இவர்கள் the same சுதந்தரிக்க way. போற கானான் தேசத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னதாக, and before they going into the Canaan which they going to inherit, அவர்கள் அதே விதமாய் கடந்து போனார்கள். and the same way they have been crossed over the river Jordan as well. கவனிங்கள், யோர்தான் வழிவிட்டது. and the Jordan have been given away. ஒரு குவியலாக ஆதாம் ஒரு வரைக்கும் ஒரு குவியலாக தண்ணீர் நின்றது. இவர்கள் போகிறதுக்கு பாதை திறந்தது. and the water has been rose up upon as a very heap and then stood up of the Jordan. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த அந்த ஆற்றை கடந்து போகிற வரைக்கும், until they all the Israelites been cross over the river Jordan, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு நின்றார்கள். and the Levites have been carrying out the ark of covenant. அதி அற்புத விதமாக அவர்களை ஆண்டவர் வழிகாட்டி நடத்துகிறார். and miraculously the God leading them with all sort of உடன்படிக்கை பெட்டி நமக்கு வழிகாட்டுகிற அல்லது இளைப்பாறுகிற ஸ்தலத்தை காட்டுகிறதுக்கு முன்னே சென்றது. and the ark of the covenant which have been stood before us to give in a blessing place, a comforting place. ஜனங்கள் உலர்ந்த தரையிலே நடந்து போகிறது போல நடந்து போய் அக்கறை சேர்ந்தார்கள். and the children of Israel have been just treading on as of in the dry ground, they have been crossed over and then reach out the other shore. ஆமென். கர்த்தர் அவர்களை வழி நடத்தினார். and the Lord led them. அவர்களை இளைப்பாற பண்ணினார். and the God gave them the rest. உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களோடு இருந்ததென்றால் கர்த்தருக்கும் அவர்களுக்கும் இருந்த அந்த என்ன சொல்றது உடன்படிக்கை, கர்த்தருக்கும் கர்த்தரோடு அவர்களுக்கு இருந்த அந்த உறவு அவர்களை, அந்த சத்தியம் அவர்களை வழி நடத்தினது. the covenant and the relationship with the God they had it upon the children which they had it upon the God, that it led them. ஆகையினாலே உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு அந்த யோர்தானை அவர்கள் லகுவாய் கடந்து அந்த பக்கம் போனார்கள். and therefore just having the ark of covenant easily they passed over the river Jordan. வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் இரவும் பகலும் வழி நடக்க கூடும்படிக்கு, until the day and night just to cross on, pass on. பகலிலே மேகஸ்தம்பமும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமும் அவர்களுக்கு முன் சென்றது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. and it has been mentioned at the daytime the pillar of cloud, at the night time the pillar of fire has been passed on. கர்த்தரோடு நாம் ஞான ஸ்நானத்திலே செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை, the covenant which is through the baptism which is made with the God, எவ்வளவுக்கு நாம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் நம்மை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நடத்துகிறார். the how much you have been showing honor to the and respect to the God just honors us and respecting us. ஒரு வாலிபன் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு, and as of how the groom has been marrying a bride, அந்த பெண்ணோடு கூட ஒப்பந்தம் பண்ணுகிறான் அல்லது உடன்படிக்கை செய்கிறான், and how he making a covenant with her, வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், in all sort of covenant worth, உனக்கு நான் மனைவியா புருஷனா இருப்பேன், உனக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் தவறாமல் செய்வேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறான். and just he make a word that I will be fulfillment of everything in all ordinances. அதற்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த பெண் நடக்கிற படியினாலே, and as of the obedience to இவளுடைய சம்பாத்தியம் சொத்து சுகம் எல்லாவற்றுக்கும் அவள் உரிமையாளராகி விடுகிறாள். and she become a person to get all sort of blessings to her. அதேபோல ஞானஸ்நானத்தினாலே ஆண்டவரிடத்திலே நாம் உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறோம். in the same way even in baptism we made a covenant with the God. அங்கீகரித்து ஆண்டவர் நம்மை பரிசுத்தாவினாலே முத்தரிக்கிறார். and the God recognizes and with the Holy Spirit with all his sealing us. அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கைக்கொண்டு நடப்போமானால், and if we hold on his words and then act accordingly, நம்மை காக்க வல்ல தேவனாய் இருக்கிறார். and he is mighty to protect us. நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கிற ஐக்கியம் உறுதிப்படுகிறது. and there is affirmation creates the protection, the fellowship with us and the God. இதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நேரிட்டது. and this is what happened to the children of Israel. கர்த்தர் அவர்களை சுதந்திர தேசத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரைக்கும் கூடவே இருந்தார். until the God reached unto the children of Israel at the promised land, the God was with them. அற்புதங்களால் வழி நடத்தினார். and through miraculously he led them. மூன்றாவதாக பார்த்தால், and thirdly அவர்களுக்கு இளைப்பாறுகிற ஸ்தலத்தை காண்பிக்கிற வரைக்கும் முன்னே அந்த பெட்டி சென்றது. the ark of the covenant has been leading them till they go and find out the resting place. என்னாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 33வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், and if you read Numbers chapter 10 and verse 33,
அவர்கள் கர்த்தருடைய பர்வதத்தை விட்டு 3 நாள் பிரயாணம் போனார்கள். 3 நாள் பிரயாணத்திலும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி 3 நாள் பிரயாணத்திலும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு இளைப்பாறும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு இளைப்பாறுகிற ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் சென்றது. அவர்களுக்கு முன் சென்றது. Numbers chapter 10 and verse 33. And they departed from the mount of the Lord 3 days journey. And the ark of the covenant of the Lord went before them in the 3 days journey to search out a resting place for them. நல்லா வாசிக்கிற பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we have to understand while you are reading. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எவ்வளவு நேர்த்தியாக அவர்கள் இளைப்பாறுகிற ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் முன்னாலே சென்றதுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. And it has been mentioned how keenly the ark of covenant has been leading before the children of Israel till they find out the resting place. ஆமருமையாலே நமக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் தேவை. And even we need of such an experience. இளைப்பாறுகிற ஸ்தலம் என்றால் இப்ப நம்ம வீடுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். And just resting place means consider as our house. இளைப்பாறுகிறதுக்கு ஒரு ஸ்தலம் இருக்கிறதானால் அது நம்முடைய வீடு. Our family's resting place is our house. வேலைக்கு போய்விட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலே மனசப்பா சாப்பா அப்படின்னு மனசுல ஒரு ரம்மியம் உண்டாகுது. And after coming out from the work we are taking rest at the home, just we are getting satisfied in our soul. And we are getting a rest in our physics. உண்மையிலேயே கொஞ்சம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அப்படியே அந்த வேலை செய்து களைத்து போய் வருகிறவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் உண்டாகுது. And those are returning from the work and with all tiredly they are getting a rest with all comfort. அதே போல தான் சபையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். In the same way the God kept the church. உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய இளைப்பாறுதலை கொடுக்கும்படிக்காக. And just to provide you the spiritual rest. நீங்கள் ஆலயத்துக்கு தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வருகிற பொழுதெல்லாம் and whenever you have been coming into the God's நீங்கள் place உங்கள் ஆவியிலே களிகூரவும் and just to rejoice in your spirit ஆத்மாவிலே இளைப்பாறவும் and just to take rest in your soul உங்கள் சரீரத்திலே சுகமடையவும் தக்கதாக and just to heal in your physic கர்த்தர் ஒரு விசேஷித்த இளைப்பாறுதலை வைத்திருக்கிறார். and the God kept a special rest in your life. பரிசுத்தாவியினுடைய ஆறுதலாலும் சமாதானத்தினாலும் சபை நடந்து பெருகினது என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. And it has been mentioned through the Holy Spirit of comfort and through the help of the Holy Spirit the church has been expanded. நாம் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை பெற்று அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And we have to be in such a way to receive and they gain out the experience. சபை நமக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் இளைப்பாற்றுகிற ஸ்தலம். And the church is the place of to get the spiritual rest. அது நம்மை தைரியப்படுத்தும். And it strengthens us. நம்மை புது பலன் பெற செய்யும். And it gives us new strength within us. நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை போதிக்கும். And it teaches the way which we have to walk on. ஆறுதலை சமாதானத்தை தரும். And it gives us the rest and the peace in us. நாம் புரிந்து கொண்டால் and if we understand that கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிற பாதை நமக்கு திட்டமாக தெரியும். and we can understand the way which the Lord directs us. ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே ஒரு அட்மிஷன் வாங்கிட்டதுனா போதும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். And we are thinking out if we get admission at the school that is sufficient. ஆனா கவனிங்கள், அட்மிஷன் என்பது ஒரு நாள் கிடைக்கிறதான ஒரு ஸ்லாக்கியம். And getting admission is a one day work. ஆனால் அட்மிஷன் கிடைத்ததனால அவன் படிச்சவன் ஆயிரது இல்ல. And because he get the admission he will not consider as an educated person. படிக்கிறதுக்கு தேவையான படிப்பு சொல்லி கொடுக்கத்தக்கதான பர்மிஷன் கிடைக்கிற இடம்தான். And admission is the place only he gets to get educated. படிக்கிறது யார் படிக்க வேணும்? But who have to be study? ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பாடத்தை படிக்க வேண்டியது மாணவனுடைய கடமை. And it is the student's duty to study, concentrate and study for each and every day's work. சொல்லி கொடுக்கிற பணியை தான் அந்த ஸ்கூல் செய்யும். And the school will do only the working of teaching it. ஆனால் கற்று தேர்ச்சி அடைய வேண்டிய பொறுப்பு மாணவனிடத்தில் இருக்கிறது. But the responsibility is upon the student to learn it every day and learn it on. அதே போல பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்கோ அதே போல தேவன் இங்கே நமக்கு நடக்க வேண்டிய வழியை போதிக்கிறார். And as of how the school is in the same way even at the church the God teaching us. நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு தேவையான வழிநடத்தலை காண்பிக்கிறார். And the God leading us all the solution to the right way. பேசுகிறார், He speaks, காண்பிக்கிறார், He shows, நடத்துகிறார், He leads. அப்போ அதை நாம புரிந்து கொண்டு And if you understand that அவருக்கு கீழ்ப்படிவோமானால் and if you obey to this உண்மையிலேயே
நாம் பாக்கியவான்களாய் இருப்போம். And truly we are blessed. நமக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டாயிருக்கும். And truly we will get a rest. நமக்கு தேவனை பற்றிய ஒரு திட நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கும். And surely we will have a affirmation upon the God. தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஐக்கியம் பலம் அடைந்திருக்கும். And the fellowship with God will be get strengthened. கவனிங்கள், ஒரு திருமணம் நடக்கிறது. If you can't assume it, one wedding has taken place. 2 வருஷம் அல்லது 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. And after 2 or 3 years later, அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. and then they are begetting a child. இது எதை காண்பிக்கிறது? And what it shows, அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு குடும்பம் நடத்துறது மட்டுமல்ல, and not only they are leading a happy family, அந்த சந்தோஷத்திற்கு அடையாளமாக ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். and just for their rejoice they are getting a blessing of child. அது அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது. And that gives energetic to them. அதே போல in the same way, நாம் ஆலயத்துக்கு வருகிறோமே, we are coming to the church, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறோமே, we are listening to the God's word, ஆண்டவருடைய வழிநடத்தலை கேட்கிறோமே, we are listening to the God's leading, அவைகளால் நாம் ஆத்துமாக்களை சம்பாதிக்க வேணும். and we have to earn the souls from that. அப்படி சம்பாதித்தால், and if we earn it out, நமக்கு ஒரு வாரிசு இருக்குது ஐயா, and we have one sort of war, கடைசி நாள்ல இவன் நமக்கு உதவுவான் என்று சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து நாம் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை போல, and just like how we have a hope upon our children, ஆதாயம் பண்ணுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன், and winning souls is a wise. அப்ப கர்த்தர் அதற்கேற்ற கிருபைகளை தருகிறார். And for them the God gives the knowledge. நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதுக்கான வழியை ஆண்டவர் அப்படித்தான் செய்து வைத்திருக்கிறார். And that's how the God kept the blessing for us. நாம் செயல்படுவோமானால், and if we act accordingly, உண்மையிலேயே கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்கிறதை அறிவோம். and truly we will understand that God is blessing us. ஒரு கூட்டம் நடந்தது. One meeting was held. அந்த கூட்டத்தில் கடைசி நாள்ல சாட்சி சொன்னாங்க. At the last day meeting the testimony was shared. ஒரு அம்மா எழுந்திருச்சாங்க. One particular sister rise. கர்த்தர் இந்த 3 நாள் கூட்டத்திற்கு வருகிறதுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார். And the God helped me to attend this 3 days meeting. முதல் நாள் நான் மட்டும் வந்தேன். And first day I only have presented. ரெண்டாவது நாள் எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரை கூட்டிக் கொண்டு, வேற ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு சொல்லி அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்தேன். The second day I brought the neighbor as well. அவர்களும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். And even they also accepted the Christ. மூன்றாவது நாளிலே and third அவர்களுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். And even they have brought the neighbor to them. இப்பொழுது நாங்கள் 3 குடும்பமாக சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம். And now with all the 3 families you have been worship together and pray. இது எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. And just assume it how it is. கவனிங்கள், நாம் உலக பிரகாரமான பிள்ளைகளை பெறறதும் பேர பிள்ளைகளை பெறறதும் அது நமக்கு குதூகலமா இருக்கிறது போல, and as of how it gives us the rejoicing begetting the worldly children, பெறுவோமானால், and if you receive the spiritual blessings, அது நமக்கு ஆவிக்குள்ளே எவ்வளவு ஆழமான பக்தி விருத்தி உண்டு பண்ணுகிறது என்று அறிவோம். and we'll understand how it gives us the depth of blessing, a spiritual blessing within us. அது புரியாதவர்களுக்கு, அதை செய்யாதவர்களுக்கு அதனுடைய வேல்யூ புரியாது. And those who are not done that, they will not understand that value. கர்த்தர் அவருடைய காரியத்திலே எப்படி அதிக தலையிடுகிறார் என்கிறது அவங்களுக்கு புரியாது. And they will not understand how the God intervened with them. ஏன்னா அவருடைய காரியத்திலே நாம் உதவிகரமாய் இருக்கிறபடியினாலே, and because you have been helping out to the God's work, அவர் நமக்கு உதவிகரமாய் இருக்கிறார். and the God also helping in our works as well. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. Praise be to God's holy name. அந்த உடன்படிக்கை ஆண்டவர் நம்மோடு செய்திருக்கிறார். and the God made a covenant with us. நாமும் அதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். and even we also keep it safe. நான்காவதாக, and fourthly, தேவ சத்தம் கேட்கிறதுக்கு அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. and that ark of covenant are leading us to hear the God's words. தேவ சத்தம் கேட்க பண்ணுகிறது. and it make us to listen the God's voice. புத்தகம் and book of Numbers 7வது அதிகாரம் chapter 7 89வது வசனத்தை வாசியுங்கள். verse 89. என்னாகமம் 7:89. அங்கே இருந்து தேவன் அவனோடே பேசுவார். From there the God will with him and he speak unto him. கவனிங்கள், மோசே தேவனோடே பேசும்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் போது, and when the God has been speaking unto the Moses, தன்னோடே பேசுகிறவரின் சத்தத்தை சாட்சி பெட்டியின் மேலுள்ள கிருபாசனத்தின் 2
கேருபீன்களின் நடுவிலிருந்து கர்த்தர் பேசுவாராம். And the God speaks through the voice of one speaking unto him from of the mercy seat from the two cherubims. அப்போ உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கெல்லாம் போகிறதோ and wherever the ark has been passing on, அங்கிருந்து கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறதை அல்லது மோசேயோடு பேசுகிறதை மோசே கேட்டார். and the Moses heard out the ark, God has been speaking with him. அன்பானவர்களே, நம்மோடும் கர்த்தர் அப்படித்தான் பேசுகிறார். and even with us the God speaks in that way. இன்றைக்கு அநேகருக்கு ஆண்டுடைய சத்தம் கேட்கிறது இல்லை, அதனால் அவருடைய சித்தம் செய்கிறதும் இல்லை. and to many he can't able to hear the God's words, because of that we are not doing his will as well. கவனியுங்கள், யாத்திராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் and Exodus chapter 25 21 22 வாசிப்பீர்களானால் verses 21 and 22. கிருபாசனத்தை பெட்டியின் மீதில் வைத்து பெட்டிக்குள்ளே நான் உனக்கு கொடுக்கும் சாட்சி பிரமாணத்தை வைப்பாயாக, அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன். கிருபாசனத்தின் மீதிலும் சாட்சி பெட்டியின் மேல் நிற்கும் 2 கேருபீன்களின் நடுவிலும் இருந்து நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காக உனக்கு கற்பிக்க போகிறவைகளை எல்லாம் உன்னோடே சொல்லுவேன். சொல்ல போகிற சத்தியத்தை சொல்ல போகிற கட்டளைகளை எல்லாம் உன்னோடே சொல்லுவேன், உன்னோடே பேசுவேன், உன்னோடே சொல்லுவேன். and I will give thee in commandments unto the children of Israel, be seated upon the mercy seat between the two cherubims. அப்போ கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு பேசுகிறதுக்கு தெரிந்து கொண்ட ஒரு டிவைஸ் என்னன்னா உடன்படிக்கை பெட்டி. the device with the God has been chosen to speak with or commune with the children of Israel, it is the ark of covenant. அந்த கேருபீன்களின் மத்தியில் இருந்து தேவன் பேசுகிறார். and the God is being between the two cherubims and speaks. அப்போ கவனிங்க, நம்மோடு தேவன் பேசுகிற தேவன். our God is speaking with the God who speaks with us. நாம் நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுகிற தேவன். and the God who shows the way which we want to pass நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அவர் காட்டுகிற பாதை அல்லது வழியும் கூட சொல்லுகிற தேவன். and even he shows and says the way which we have to pass on. சங்கீதம் 32:8 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? and what has been mentioned in Psalm 32 and 8, போதித்து and I will teach you, நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற, and I will lead you in the way which I have to lead on. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே, I am the Lord thy God. ஆமார்மையார்களே, அப்படி நம்மை நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்துகிறதுக்காக போதிக்கிற தேவன். and the God leading us, teaching us in the way he wants supposed to lead us. நம்மோடு பேசுகிற தேவன். and the God he speaks with us. ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலியிட போறார். and Abraham went on to sacrifice Isaac. அந்த பக்தி நமக்கெல்லாம் வராது. and that sort of reverence will never attain it. காரியம் அல்ல. it is not an ordinary thing. ஆனா கவனியுங்கள், but listen, அந்த நாட்களிலே, in those days, அது அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த காலத்திலே, and because it has been permitted in those days, தன்னுடைய குமாரனாகி ஈசா, அது எப்படி 99 வயதுல பிறந்த குமாரன், and he is the one who begot at the age of 99. இப்போ அவனை கொண்டு போய் மோரியா மலை மேலே தேவன் காண்பித்த இடத்திலே அவனை பலி செலுத்த போகிறார். and just Abraham took Isaac to sacrifice the Mount Moriah. பலி செலுத்துறதுக்கு தேவையான கட்டைகள் எல்லாம் அடுக்கியாச்சு. and all the necessities have been kept laid. பையனை கட்டி ஓடி போடக்கூடாது, கையும் காலையும் கட்டி எதிர்ப்பும் காட்டக்கூடாது, ஆகினால கையும் காலையும் கட்டி அந்த கட்டைகளை மேலே வைத்தாச்சு. and everything has been kept it ready to sacrifice. இப்பொழுது பையனை வெட்டுகிறதுக்கு அருவாளை கையில தூக்கிட்டாரு. and just he been put up his hand to slay him out. மேல ஓங்கிட்டாரு. and just he raised his hand. ஓங்கின நேரத்திலே, at the time when he raised his அவசரமா hand, ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. and as soon as the voice has been heard, ஆபிரகாமே, oh Abraham, பிள்ளையாண்டார் மேல் போட்றாத, கையை போட்றாதே, and don't lay up your hand upon the child. ஏன் அவ்வளவு அவசரமா ஆண்டவர் கூப்பிட்டு போட்றாதே கையை தடுத்தாருன்னா, what is the reason for the God to hinder him? அந்த பிள்ளையை குறித்து உனக்கு இவன் மூலம் வானத்து நட்சத்திரத்தை போல ஜனங்களை பெருக பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாரு. and the God clearly promised him, through this child I will be bless you as the child with the stars of heaven. இப்போ ஆபிரகாமை சோதிக்கிறதுக்காகத்தான் உன் பிள்ளைய எனக்கு பலி கொடுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. just to tempt Abraham, the God says in this way, sacrifice your son. முன்னாலே சொன்ன வார்த்தையை, and the words which have been earlier said, காப்பாற்ற வேண்டுமானால், and to keep his words, பின்னால சொன்ன வார்த்தையை வாபஸ் வாங்கணும். and he need to get வாபஸ் upon this words. அப்ப பிரச்சனை ஆபிரகாமுக்கு இல்ல, it is not a problem to Abraham, பிரச்சனை ஆண்டவருக்கு. and the problem will come to God. எங்க வெட்டிர போறானே கையை ஓங்கற பொழுதே ஆபிரகாமே, ஆபிரகாமே, பிள்ளையாண்டார் மேல் கையை போடாதே. as soon as Abraham
Abraham raised his hand, the God's voice has been came clearly unto him, don't lay up your hands on the child. ஆபிரகாம் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் கொஞ்சம் தாமதித்து பார்க்கறாரு. And Abraham hesitated a little while. ஆண்டவர் தானே பேசுறாரு. Is it the Lord who speaks? ஆண்டவர் தானே பலி கொடுக்க சொன்னாரு. Only the God has been said to sacrifice. Now the God says not to put the hand. சுத்தி பார்க்கிற பொழுது Just he looks here at the door. அவனுக்கு அதாவது ஈசாக்குக்கு பதிலாக அங்கே கொம்பு சிக்கொண்ட புதர்ல சிக்கொண்ட ஆட்டுக்கடாவை பார்க்கிறார். And as soon as he looked behind, there was a goat has been kept laid. இப்போ அதை பிடித்து கொண்டு வந்து இந்த குமாரனுக்கு பதிலாக பலி செலுத்துகிறான். Now instead of Isaac, just he been sacrificed the goat. இந்த குமாரன் மூலமாக தான் வானத்து நட்சத்திரத்தை போல ஜனங்களை பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னவர். And the God who clearly said, through this child I will be bless you abundantly. தன்னுடைய வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக ஈசாக்கை காப்பாற்றினார். And just to keep his words, the God protected Isaac. அப்ப நம்முடைய தேவன் பேசுகிற தேவன் என்றும், and God is a God who speaks, சொன்ன வார்த்தைகளிலே பிசகாத தேவன் என்றும் நமக்கு அறிகிறோம். And we understand he never withdraws his words of any one of us. நாம் அதை சரியாய் புரிந்து கொள்வோமானால், and if you understand clearly, கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிற பாதையை புரிந்து சந்தோஷிப்போம். and we will be rejoiced by understanding the way which the God leads us. ஒருவேளை நமக்கு சில காரியங்கள் புரியாதனாலே திகைத்து போயிருப்போம். and we will be get afraid or tremble if we not understand the God's leading. நேரம் வருகிற பொழுதோ மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைவோம். but the time when we started to realize, then we will be get rejoice the Lord. கர்த்தர் உண்மையாகவே நல்லவர். Our God is truly good. நம்மை அவர் சோதித்து பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுகிறவர் அல்ல. and he never ever get rejoiced by tempting us. நம்மை வேதனைப்படுத்தி அவர் நம்மை பக்தனாக காண்கிறவர் இல்லை. he is not been torturing us or frustrating us to get be sacrificed. and he is a lovable God. கிருபை இரக்கமுள்ளவர். and he is a gracious and compassionate God. சமாதான கர்த்தர். and he is a God of peace. ஆனால் நம்மை சில சமயத்திலே சோதித்து அறிகிறார். but in some occasion he tempting us. அது சோதித்து அவர் அறிகிறதுக்காக அல்ல. it is not to realize for him. நம்மை நாம் அறிகிறதுக்காக அதை அனுமதிக்கிறார். and the God permits us to understand about our own self. அப்படியானால் நாம் அருமையானவர்களே நம்மை ப்ரூவ் பண்ண வேணும். and we have to prove our own self. குருட்டு விசுவாசம் அல்ல. and not of the blind faith. கிரியையோடு கூடிய விசுவாசம். and the faith with works. சும்மா குருட்டு பக்தியும் அல்ல. and not of the blind religious தெளிவும் திட்டமாக வேத வசனத்தின்படியான பக்தி. and the reverence with understanding of the God's word. அப்படி இருக்குமானால், and if we have so, கர்த்தர் நம்மை கனப்படுத்துகிறார். and the God honors us. நமது விசுவாசத்துக்கு தேவையான பதில் உபகாரத்தை நமக்கு தருகிறார். and the God has been giving out all sort of our faithful things. அதற்காகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். and only for that we have been called for. அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை சுதந்தரிக்கிற பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம். and we have been received such a blessing. ஹல்லேலூயா. hallelujah. இன்னொன்றை கூட கவனித்து முடித்து விடுவோம். and the last and final thing, எதிர்ப்புகள் தடைகள் எதிர்ந்தால் அதையெல்லாம் உடைத்து போடுகிற தேவன். and the God, the Ark of Covenant, it breaks out all the barriers. எங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிறதோ, and where the Ark of Covenant is, எதிர்ப்புகள் எல்லாம் தகர்ந்து போய்விடும். and all the barriers will be broken down. யோசுவாவின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் and book of Joshua chapter 6, 6 இலிருந்து வாசிப்பீர்களானால், and if you read from verse 6, இல்ல கொஞ்சம் இருங்கம்மா, வாசிக்க வேண்டாம், ரொம்ப அதிகமா வாசிக்க வேணும், கவனிங்க. listen carefully. எரிகோ பட்டணம் இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்கு போகிற பாதையிலே குறுக்கிட்டு நிற்கிறது. and now the city of Jericho has been stood before the children of Israel. இந்த பட்டணத்தை கடந்து அவங்க போக வேணும். and they have to pass on the city and then go on the next side. அந்த பட்டணத்துக்குள்ளே போகவே முடியாது. and we can't never enter into that particular city. பெரிய கோட்டை அது. and it was a great அந்த fort. அந்த கோட்டையை தாண்டி இவர்கள் போக முடியாது. and they can't pass on the fort and then go to the next city. என்ன நடந்தது தெரியுமா? but what has happened? 6 நாளும் and 6 days இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த கோட்டையை சுற்றிட்டு வந்தாங்க. and the children of Israel have been make a surround of this. 7வது நாள் at the 7th day, ஏகமா எல்லாரும் எக்காளம் மோதி ஆர்ப்பரித்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணார்கள். and everybody have been shouted and praising God. எந்த எரிகோ கோட்டை அவர்களுக்கு முன்பாக பலத்த தடையாக இருந்ததோ, and the Jericho wall which has been of the great hinder through them, அந்த தடை நீங்கும்படி தேவன் அதை அப்படியே மதிலை இவர்களுக்கு முன்பாக விழப்பண்ணி விட்டார். and he made the Jericho wall to fall before them.
அது எப்படி விழுந்தது என்றால், and how it has been fallen, எதை தாண்டி போக முடியாது என்று நினைத்தார்களோ, and what they have been assumed not to pass on, லகுவாய் கடந்து போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது படிக்கட்டாக மாறிவிட்டது. and easily as of they cross on, it became a stepping stone to them. ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரானால், and if the God says one word, தம்முடைய பக்தர்களுக்கு ஆழமான அனுபவம் உண்டாயிருக்கும்படியாக செய்கிறார். and for his servants it becomes a great experience in them. தடைக்கற்களாய் இருந்தவைகளவே படிக்கற்களாக அவர் மாற்றி கொடுத்து விட்டார். and even whichever the stone has been of the hinder to them, it become a stepping stone to them. பெட்டிக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கிறது, and just how that value the Ark of Covenant அந்த உடன்படிக்கை ஆவிக்குரிய உடன்படிக்கையாய் நாம் அதற்கு கனம் கொடுப்போமானால், and as the spiritual Ark of Covenant we honor it, வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு வழிகாட்டியாய் இருக்கிறது, and for a victorious life how it has been leading us. 1 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரம் and book of 1 Samuel chapter 5, சில வசனங்களை வாசித்தால், and if you read from verse 1, தாகோன் கோயில்ல கொண்டு போய் இதை வைத்தார்கள், and they have been kept it at the temple, உடன்படிக்கை பெட்டி வைத்திருந்தார்கள், and they have been kept it in the house door, அவங்க நினைச்சாங்க and இந்த கோயில்ல வச்சா கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கும்னு, and if you kept it at the Dagon it will be kept safe. காலையில பார்த்தா in the next day they seen it, தாகோன் கோயில் இருந்த சிலை எல்லாம் சுக்குநூறா போயிடுச்சு, and all the statues, idols of the Dagon has been fallen down. அப்போ கவனிங்கள், listen carefully, நம்முடைய தேவனுடைய மகத்துவம் என்னதென்று அவர்கள் அறியாமல் செய்து விட்டார்கள், and they have been done it without understanding excellence of our God. ஆண்டவர் அதை உணர்த்துவித்தார், and the God made them to realize. இப்பொழுதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தம்முடைய தேவனுடைய நாம் சேவிக்கிற தேவனுடைய வல்லமை எவ்வளவு பெரிதுன்னு தெரியும். and now only they started to realize how mighty the God whom we are worshiping is. மற்ற தேவர்களிலும் எவ்வளவு விசேஷித்தவர் இவர் என்கிறதை விளங்க பண்ணினார். and the God made them to understand how great a God he is. ஆமருமையானே, ஊசா தொட்ட மாத்திரத்தில் விழுந்து செத்து போனான்னா அந்த பெட்டிக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருந்திருக்கும் நீங்களே யோசித்து பாருங்க. just think about how much of mighty thing the Ark of Covenant have been. as soon as the Uzzah touch it, it has been fallen down and died. இது வரைக்கும் தியானித்து கொண்டு வந்த இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி, and the Ark of Covenant till now we have been meditated, இந்த உலகத்துல காணுகிற எந்த பொருளும் பரலோகத்துக்கு வராது, and whatever you have been seeing in this earth will never ascend up to the heaven. ஆனால் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், but if you read Revelations chapter 11 and verse 19, பரலோகத்துல இருக்குதுங்க, and this Ark of Covenant has been existing in the heaven. வாசிங்க பார்க்கலாம். அவ்விரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் பூமியின் குடிகளை வேதனைப்படுத்தினபடியினால் அவர்களும் மித்தம் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கலிகூர்ந்து ஒருவருக்கொருவர் வெகு மகிழ்ச்சிகளை அனுப்புவார்கள். 3.5 நாளைக்கு பின்பு தேவனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசித்தது. வெளிப்படுத்தல் 11:19. தேவனுடைய ஆலயம் பரலோகத்திலே திறக்கப்பட்டது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Revelation chapter 11 and verse 19, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and the great hail. பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவாலயம் திறக்கப்பட்ட பொழுது, as soon as the temple of God was opened in heaven, அந்த ஆலயத்திலே in the தேவனுடைய temple உடன்படிக்கை பெட்டி காணப்படுகிறது, and the ark of testament was being seen there. எங்க அது? and where it is? பரலோகத்திலே, at the heaven. அப்படியானா இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி சாதாரணமானது அல்ல, and that means the ark of covenant is not a simple thing, நித்திய உடன்படிக்கை பெட்டி, and that is the eternal ark of covenant. நாம் ஏதோ குருட்டுத்தனமாக ஒரு ஆண்டவரை சேவிக்கிறோம் என்றல்ல, it is not that we have been worshiping the God blindly, கண்ணை மூடிட்டு இன்னொரு விதமா சொன்னா குருட்டு பக்தியிலே நாம் ஆண்டவரை சேவிக்கிறோம் என்று அல்ல, it is not that we have been just blindly worshiping the God, திட்டமாக தெளிவாக கர்த்தருடைய நடத்துதலின்படி நாம் செயல்படுகிறோம், and with all understanding and reality we have been leading by the God. இந்த உலகத்திலே 5 விதமான ஆசீர்வாதங்களை இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கொண்டு வருகிறதை பார்த்தோம், and we have been pondered about the 5 things what the ark of covenant will be bringing in this earth. வீடு, இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, and the blessings have been coming to the houses where the ark has been there. நிமித்தமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வழிநடத்தப்பட்டார்கள், and because of the ark of covenant the children of Israel has been led. மட்டுமல்லாமல் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கிற இடமெல்லாம், and wherever the ark of covenant is there, இளைப்பாறுதல் உண்டாயிருந்தது, and the rest was there. மட்டுமல்லாமல் தேவ சத்தம் கேட்கிறதுக்கு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியிலிருந்து தேவன் பேசினார், and from this ark of covenant the God spoke with them. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி
அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிற தடைகளை எல்லாம் நிர்மூலம் பண்ணினது. And this Ark of Covenant has been breaks out all the barriers. எரிகோ கோட்டையே விழ பண்ணினது. And it made the Jericho wall to fall. அவர்கள் சமாதானத்தின் தேசமாகிய அல்லது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாகிய கானானுக்கு போகிறதுக்கு எல்லா தடைகளையும் அது முறியடித்தது. And this Ark of Covenant breaks out all the barriers to enter into the promised land of Canaan. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி பரலோகத்திலும் காணப்படுகிறது. And even this Ark of Covenant has been seen in the heaven as well. அப்படினாலே நமக்கு எவ்வளவு பெரிய நித்திய வாக்குத்தத்தங்கள் உண்டாகி இருக்கிறது. And therefore how eternal promise we have received. நமக்கு நித்தியத்தை பற்றிய நிச்சயம் எப்படி உண்டாகி இருக்கிறது. And how we have been received the assurance of the eternity. சிந்திப்போமானால் And if you think about it, பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறதை கண்டுபிடித்துக் கொள்வோம். we can easily find out that we are all blessed. கர்த்தர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. May the Lord bless us. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு let us all kneel before the God. எழுந்து நின்று or we'll rise up to the feet. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம். We look upon the God and say, தேவனே எங்களோடு நீர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறீர். Lord, you have made a covenant with us. அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு உடன்படிக்கை பெட்டியிலிருந்து பேசினீர். Lord, on the other day too, from the children of Israel you spoke with the Ark of Covenant. ஆவியானவரை கொண்டு எங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து தெளிவாக பேசுகிறீர். And even today through the Spirit you have been from our heart you speak. எந்த மனுஷனும் எங்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை அறிய முடியாது. And no man can understand our thinking of our heart. நீரோ அறிகிறீர். But thou art go understand. ஆண்டவரே எங்களோடு தனித்தனியாய் பேசுகிறீர். Lord, you speaks individually with us. எங்களுக்கு வழி காட்டுகிறீர். Lord, you are showing a way to us. எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர். Lord, you are blessing us. எங்களுக்கு தெய்வீக சமாதானத்தை கொடுக்கிறீர். Lord, you are providing us a divine peaceful. எங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு நீரே காரணகர்த்தராய் இருக்கிறீர். And you are the reason for our family's blessing. அப்படிப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை எங்களுக்கு உள்ளே வைத்திருக்கிறீர். Lord, such an Ark of Covenant you kept within us. ஞானஸ்நானத்தினாலே உம்மோடு உடன்படிக்கை செய்தோம். And through baptism we have made a covenant with you. அபிஷேகத்தினாலே அதை புதுப்பித்துக் கொண்டோம். And through anointing we have been renewed it. இப்பொழுது நாங்கள் ஆண்டவரே காத்திருக்கிறோம். And now we are keeping it safe for Master. வருகையிலும் நாங்கள் காணப்படும்படிக்கு. Lord, in your coming let us also see it. நித்தியத்திலும் உம்மோடு இருக்கும்படிக்கு. And to be with you eternally. கர்த்தர் இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாக. And through this promise words. உடன்படிக்கை பெட்டியின் மூலமாக. And through this Ark of Covenant. எங்களுக்கு ஒரு உறுதிப்பாட்டை உண்டு பண்ணுகிறீர். Lord, you make affirmation with us. நாங்கள் மனதார உம்மை துதிக்கிறோம். Lord, with wholeheartedly we praise you. மகத்துவங்களை தியானிக்கிறோம். Lord, we are meditating on your excellence. ஆகையால் உமக்கு நன்றி சொல்லி பாடுகிறோம். Therefore we thank you and praise you, Master. Hallelujah.